السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کے تغیرات ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلا سبق اس کا ہم نے فعل مضارع ناصبہ یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب جو دوسرا سبق ہے اس کا وہ ہے مضارع جازمہ اور یہی ہم پڑھیں گے مضارع جازمہ۔ اب جس طرح اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی، اس طرح فعل کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، فعل کی تعریف میں ہم نے پڑھا۔ دوسری جو مفعولی حالت ہے فعل کی، وہ آتی ہے مضارع ناصبہ میں ناصبہ حروف کی وجہ سے، یہ مفعولی حالت کہلاتی ہے۔ اور جو تیسری حالت ہے وہ اضافی نہیں ہے فعل کی، جس طرح اسم میں اضافی ہے اس طرح فعل میں جزمی حالت کہلاتی ہے۔ فعل کی تیسری حالت جزمی حالت کہلاتی ہے۔ جو اسم کی فاعلی حالت ہے اور فعل کی فاعلی حالت ہے وہ بغیر کسی حرف کے رہتی ہے، پہلے ہی فاعلی حالت ہی ہوتی ہے اگر ہم کسی اسم کو لکھیں یا کسی فعل کو لکھیں۔ جو اسم مفعولی حالت میں جاتا ہے وہ مشبہ بالفعل کی مدد سے جاتا ہے، اور جو فعل مفعولی حالت میں جاتا ہے وہ آتا ہے ناصبہ حرف کی مدد سے۔ تیسرا جو اسم اضافی حالت میں جاتا ہے وہ آتا ہے حرف جار کی مدد سے یا مضاف کی وجہ سے۔ اب جو تیسری جزمی حالت ہے فعل کی، یہ آتی ہے جازمہ حروف کی مدد سے۔ اب وہ جازمہ حروف کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں لم، لما، لم، لما، لام امر، لام امر اور لائے نہیں، لائے نہیں۔ یہ چار حروف ہیں جن کی مدد سے مضارع اپنی تیسری حالت جزمی حالت میں چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع جازمہ۔ اب اس کی کیا پہچان ہے مضارع جازمہ کی؟ واحد کے لیے پہچان الگ ہے اور تسنیہ جمع کے لیے پہچان الگ ہے، جس طرح مضارع ناصبہ بھی تھی۔ واحد کے لیے ناصبہ میں یہ پہچان تھی کہ فعل کے آخر میں زبر آتی ہے، لیکن جازمہ میں کیا ہوگا؟ جازمہ میں واحد کی یہ پہچان ہے کہ فعل کے آخر میں جزم آتی ہے، کیونکہ یہ جزمی حالت ہے تو فعل کے آخر میں جزم آتی ہے، یہ ہے واحد کے لیے۔ تسنیہ جمع کے لیے کیا ہے؟ وہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح مضارع ناصبہ میں تھا کہ نونڑا بھی گر جاتا ہے تسنیہ جمع کا، اسی طرح جب یہ حروف جازمہ حروف لگیں گے واحد کے لیے جزم آ گئی اور تسنیہ جمع کے لیے ان کا نونڑا بھی گر گیا، تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلو، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا، جزمی حالت کہتے ہیں کس کو ہیں کہ کام کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنے، وہ کہلاتی ہے جزمی حالت۔ اب یفعلو یہ فاعلی حالت کا فعل ہے، ناصبہ میں اگر گیا، ناصبہ میں جائے گا تو ناصبہ حروف استعمال ہوں گے، لیکن ہم نے جازمہ حروف استعمال کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں لم کا استعمال، تو یہ واحد ہے تو واحد کی پہچان ہے آخر میں جزم آ جائے گی۔ لم یفعل، لم یفعل۔ اب یہاں پہ اگر ناصبہ حرف استعمال ہوتا تو یہاں پہ زبر آنی تھی، لیکن یہاں پہ جازمہ حرف استعمال ہوا لم، تو لم یفعل۔ یفعلو کا مطلب تھا وہ ایک مرد کرتا ہے۔ لم جب بھی استعمال ہوگا تو یہ نفی میں لے کے جائے گا ترجمے کو اور ماضی میں لے جائے گا، ہے یہ مضارع، لیکن جب لم استعمال ہوگا تو نافیہ ترجمہ آئے گا، یعنی نفی میں لے جائے گا اور اس کو ماضی میں لے جائے گا۔ تو لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، کیا کیونکہ ماضی لم کی وجہ سے آ گیا، اور نہیں یہ لم کا نافیہ کا ترجمہ، لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا۔ اب اگر یہاں پہ ہم لما کا استعمال کریں، لما یفعل، لما یفعل، تو یہ لما وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہوتا، کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہوتا، تو اس کا ترجمہ بھی اسی طرح آتا ہے، لما یفعل اس ایک مرد نے ابھی تک نہیں کیا۔ یہاں پہ بھی ماضی اور نافیہ دونوں ترجمے آئیں گے، ماضی اور نافیہ۔ لما یفعل اس ایک مرد نے ابھی تک نہیں کیا، یہ ہو گیا لم اور لما کا استعمال۔ اب لائے نہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ لائے نہیں یہ امر نہیں بھی آتا، فعل امر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو کرنے سے منع کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ لائے نہیں استعمال ہوتا ہے۔ یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے، لا یفعل، لا یفعل وہ ایک مرد نہ کرے، وہ ایک نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کام کرنے سے روکا گیا، یعنی حکمیہ طور پہ کام کرنے سے روکا گیا، تو اس کو کہتے ہیں امر نہیں، فعل امر نہیں، یعنی کام کرنے سے روکا گیا۔ لا یفعل وہ ایک مرد نہ کرے۔ اور جو لا ہے اس کی لا جو ہے مضارع کے تمام صیغوں کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جو حاضر ہے، حاضر کے صیغے، غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے، ان تمام کے ساتھ یہ لائے نہیں جو ہے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب آتی ہے لام امر کی باری۔
यहाँ पे भी ये अमर है, यानी किसी काम करने का हुक्म देना, लाम अमर। अब यहाँ पे लाम अमर जो है, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने अगर किसी को हुक्म देना हो, अगर किसी को हमने हुक्म देना हो तो जो सामने बैठा होता है हम उसको हुक्म देते हैं कि तुम ये करो, इसलिए हम तुम बोलते हैं, तुम ये करो, तुम ये काम करो। वो आता है हाजिर में, वो आता है हाजिर में। लेकिन जो लाम अमर है, इसकी ये जो होता है मुजारे की गायब की गर्दान के साथ इस्तेमाल होता है और मुतकल्लिम की गर्दान के साथ, हाजिर की गर्दान के साथ ही इस्तेमाल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो होता है हम हुक्म देते हैं जो सामने बैठा हो, लेकिन जो लाम अमर है ये गायब को हुक्म देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो मौजूद नहीं है उसको भी हुक्म देने के लिए लाम अमर इस्तेमाल होता है। इससे हमें पता लगता है कि हम किसी गायब को भी, जो मौजूद नहीं है, उसको भी हुक्मिया कह सकते, हुक्मिया तौर पे कोई बात कह सकते हैं। अब यहाँ पे लाम अमर का इस्तेमाल करते हैं और ये आता गायब और हाजिर के मुतकल्लिम के सीगों के साथ है, गायब और मुतकल्लिम। यहाँ पे तफ़ालु अगर होता तो लाम नहीं इस्तेमाल होता, ये लाम अमर नहीं इस्तेमाल होता। यफ़ालु के साथ हम लाम इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाएगा लियफ़अल, लियफ़अल। अब अगर आपको याद हो कि मुज़ारे नासबा में जो लाम कई था वो भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होता है। फ़र्क कैसे करेंगे दोनों का, आखिर में जो इनकी पहचान है उनसे फ़र्क करेंगे। अगर यहाँ पे ज़बर होती तो इसका मतलब ये नासबा हर्फ लाम कई था, लेकिन यहाँ पे जज़म है तो इसका मतलब ये लाम अमर है, इसका मतलब ये लाम अमर है। लियफ़अल इसका मायने बनेगा यफ़अलु वो एक मर्द करता है, लियफ़अल उसे चाहिए कि वो करे, उसे चाहिए कि वो करे, उसे चाहिए कि वो करे। बिल्कुल उसी तरह हम आम तौर पे उर्दू में भी अगर जो मौजूद नहीं होता, जो मौजूद होता है हम उसको कह के किसी और को हुक्मिया तौर पे बात कह रहे होते हैं कि उसे चाहिए कि वो ये करता, या उसे चाहिए कि वो फ़लाँ काम करता। इस तरह हम जो मौजूद नहीं होता उसको भी हुक्मिया तौर पे बात कह रहे होते हैं। उसके लिए यहाँ पे अरबी में लाम अमर इस्तेमाल होता है। ये लाम अमर हुक्मिया लाम कहलाता है क्योंकि ये गायब को हुक्म देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसका कायदा भी समझ लेते हैं हम लाम अमर का। लाम अमर का ये कायदा है कि अगर लाम अमर से पहले कोई हर्फ वगैरह आ जाए, जैसे वाओ या फ़ा, वाओ या फ़ा या कोई हर्फ आ जाए लाम अमर से पहले, तो लाम अमर अपने ऊपर जज़म ले आता है। जैसे यहाँ पे लियफ़अल था, वाओ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे लाम अमर जज़म ले आएगा, वल यफ़अल, वल यफ़अल। यहाँ पे लाम अमर ही है, लेकिन चूँकि पीछे वाओ लग गया, हर्फ लग गया, तो ये लाम अमर अपने ऊपर जज़म ले आया। इसका मायने भी ये होगा उसे चाहिए कि वो करे, बस वाओ का तर्जुमा शुरू में और आ जाएगा, और उसे चाहिए कि वो करे। अब कुरानी मिसालों से अपनी बात को समझ लेते हैं। ये कुरान मजीद की मिसालें हमारे सामने हैं। इधर वाली जो है ये वाहिद के लिए और इधर वाली जमा के लिए। लम नजाल, यहाँ पे लम का इस्तेमाल हुआ वाहिद में, इसलिए आखिर में जज़म आ गई। लम नजाल, ये जाला या जालू बाब फ़ा से है, यह बनाना, ये इसका मसदर है बनाना। लम नजाल हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, माजी में तर्जुमा चला गया लम की वजह से और नफ़ी में चला गया। लम नजाल हमने नहीं बनाया। आगे लम यलहक़ू, लम यलहक़ू, यहाँ पे देखें नूनड़ा भी गिरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जमा में था और ये अलिफ हमें बता रहा है कि नूनड़ा भी इसका गिरा हुआ है। लम यलहक़ू वो सब नहीं मिले, मिले क्योंकि माजी आ गया लम की वजह से, और नहीं मिलना ये भी लम की वजह से आया। लम यलहक़ू वो सब नहीं मिले। आगे लम्मा की मिसाल है, लम्मा यालम, लम्मा वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे काम अभी तक मुकम्मल नहीं होता, तो लम्मा यालम उसने अभी तक नहीं जाना। यहाँ पे भी नफ़ी का तर्जुमा और माजी में आ गया, लम्मा यालम उसने अभी तक नहीं जाना। आगे लम्मा यज़ूक़ू, यहाँ पे भी नूनड़ा भी गिरा हुआ है, यहाँ पे ये वाहिद था इसलिए जज़म आ गई, यहाँ पे जमा अलिफ हमें बता रहा नूनड़ा भी गिर गया। लम्मा यज़ूक़ू अभी तक उन्होंने नहीं चखा। आगे अमर नहीं बनाने के लिए ला नहीं का इस्तेमाल हुआ, ला तहज़न, ला तहज़न ये गम करने से आया, गम करना इसका मसदर है, और ला यानी ऐसा ला नहीं वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे काम करने से रोकना हो। ला तहज़न तू गम ना कर, ये हाजिर का सीगा, ला तहज़न तू गम ना कर, आखिर में जज़म है। अब यहाँ पे जो गम करने वाला है उसको गम करने से रोका जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ला नहीं का इस्तेमाल हुआ, ला तहज़न तू गम ना कर, ये वाहिद में। और आगे जमा में ला तक़तुलू, ला तक़तुलू,
यहाँ पे लाए नहीं और ये नूनड़ा भी गिरा हुआ, लाए नहीं की वजह से अलिफ हमें बता रहा। ला तक़तुलू, ना तुम सब कत्ल करो। क़तल यक़तुलू बाब नून से आ, ला तक़तुलू ना तुम सब कत्ल करो। आखिर में आता है लाम अमर। यहाँ पे जो लाम फ़ा के बाद लाम इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी ये लाम अमर है। ये कायदा हमने अभी पढ़ा कि अगर लाम से पहले कोई हर्फ आ जाए तो लाम अपने ऊपर जज़म ले आता। अगर यहाँ पे ना होता फ़ा तो ये आता लियंजुर, लियंजुर, लेकिन फ़ा आ गया तो यहाँ पे लाम जज़म ले आया। ये नज़रा यंजुर है बाब नून से, यंजुर देखना इसका मसदर आता है। फल यंजुर, अब ये गायब में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे या है, और लाम अमर आता ही गायब के सीगों के साथ है या मुतकल्लिम के साथ आता है। फल यंजुर, उसे चाहिए कि वो देखे। अब ये गायब को हुक्म दे रहे हैं हम, फल यंजुर फ़ा पास, उसे चाहिए कि वो देखे। आगे आ गया जमा में, ये वाहिद में जज़म आ गई, जमा में नूनड़ा भी गिर गया। फल याबुदू, यहाँ पे ये लाम अमर है। फल याबुदू फ़ा पास और फ़ा के बगैर था लियाबुदू, लियाबुदू। फल याबुदू बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। फल याबुदू रब्बा, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें रब की। तो ये फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात में दूसरा सबक है मुज़ारे जाज़मा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन।